Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are doing very fine and you are enjoying your time and you are passing very enjoyable time in your family and staying your home, because this is the time to stay home and you are not allowed to go outside because there is going on an epidemic disease in the world. That's why you must stay home and you can stay safe if you are staying in the home. So you can learn English lesson staying at home by this YouTube channel English Hospital 24, and today I will teach you an important lesson which is very much important for job examination, and it is part of simple complex compound, because these finite and non-finite verbs are very vital, very important, very essential for simple complex compound sentence. So let's see what I am going to provide you today. This is basic grammar and how you can change non-finite verb into finite verb, and this is very essential for simple complex compound. First, being. If you find anywhere only being, that being is non-finite verb. Then if you find only verb plus ing, then that is non-finite verb. And if you find having is also non-finite verb. If anywhere you find having and third form of verbs, that means past participle form of verbs, then that is non-finite verb. And if you find to plus base form of any verb, that is also non-finite verb. If you find to then base form of verb, that is non-finite verb. After without or by ing form of any verb is non-finite verb. After being, past participle form of any verb is non-finite verb. Only B3 or only past participle form of any verb is also non-finite verb. And now I will show you how you can change these non-finite verbs into finite verb when you will change any simple sentence into complex or compound. If you find being, then you can change it into am, is, or was, were, because in the place of being or be we can use am, is, or was, were, because be is the main form of any be verb and these verbs are called be verbs. But be cannot use anywhere only one. Be can be used after modal, or if you want to be as auxiliary verb, you need to use am, is, or was, were. These are called be verbs. So if I say in Bangla, being শব্দটি হচ্ছে নন ফাইনিট, যদি তুমি এখান থেকে আইএনজি বাদ দিয়ে দাও তাহলে সেখানে হবে বি। এখন কথা হচ্ছে বি কখনোই একা কোথাও ব্যবহৃত হতে পারে না, এটি ব্যবহার করা যায় মডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে শুধু বি আকারে। কিন্তু যদি এটাকে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করতে হয় এবং সে একাই যদি ব্যবহার হতে চায় বা করার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে কখনোই শুধু বি ব্যবহার করা যাবে না, বি এর পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর। তাহলে এই তিনটি আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে বসে, এই দুটো হচ্ছে পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে বসে। এখন মনে রাখতে হবে যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে বিং থাকে সেটিকে যদি আমার ফাইনাইট করতে হয় তাহলে তার স্থানে টেন্স অনুযায়ী, সেক্ষেত্রে এখন কীভাবে বুঝবে তুমি সেখানে এম, ইজ, আর লিখবে না ওয়াজ, আর লিখবে? একটি ফাইনাইট ভার্ব অন্য একটি দেওয়া থাকবে তোমাকে নির্দেশনামূলক, সেই ফাইনাইট ভার্বের টেন্স দেখতে হবে। যদি সেটি পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে ওখানে ওয়াজ, ওয়ার বসবে, যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে সেটি তাহলে ওখানে এম, ইজ, আর বসবে। এই হচ্ছে, সেটি অবশ্যই তোমাকে দেয়া থাকবে নির্দেশনামূলক। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে বিং এর জায়গায় তুমি কি লিখবে সেটি। এখন অনেকে বিং এর জায়গায় বি লিখে দিবে, সেটি মনে রাখতে হবে শুধু বি কখনোই ব্যবহার করা যায় না, তার স্থানে এম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর ব্যবহার করতে হবে টেন্স অনুসারে। দেন হচ্ছে যদি কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে শুধু ওই ভার্বের সাথে, আমি কিন্তু এখানে
শুধু কথাটি ব্যবহার করবো অনলি। এর আগে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব থেকে থাকে তখন আবার সেটি ভিন্ন কথা, কারণ অক্সিলারি ভার্বের পরে যদি আইএনজি থাকে তখন সেটি ফাইনিট হয়ে যাবে। তাহলে এটি যদি শুধু আইএনজি থাকে তখন সেটিকে ফাইনিট রূপ করতে হলে এখানে তোমার একটি বি ভার্ব তারপর আইএনজি দিতে হবে। সাপোজ যদি এখানে থাকে তোমার টেকিং, টেকিং যদি থাকে শুধু, তাহলে এখান থেকে তোমার এম, ইজ, আর বা ওয়াজ, ওয়ার ব্যবহার করার পরে টেকিং দিতে হবে, শুধু টেকিং। এখন সেটি আমরা কখন ব্যবহার করব, নিচে আবার আমি কিন্তু লিখেছি যদি এবার আইনজি থাকে তার স্থানে ভার্বের বেস ফর্ম অথবা ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা যাবে। তাহলে কখন আমরা কোনটি করব? এটি হচ্ছে যদি আমার কাছে মনে হয় যে পরে কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকে, কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্ষেত্রে যদি হয়, দ্যাট মিনস কাজটি যদি চলতি কাজ বোঝায়, মানে কাজটি চলছে এখন সেরকম, তো চলছে বা চলমান কোনো কাজ যদি বোঝাতে আইএনজি থাকে তখন আরেকটি যে ভার্ব থাকবে সেটি কন্টিনিউয়াস টেন্স আকারেই থাকে। সেই ক্ষেত্রে তখন বি ভার্ব দিয়ে তারপর আইএনজি ব্যবহার করতে হবে ফাইনিট করতে হলে। কিন্তু যদি এখানে দেখা যায় যে স্থির কোনো কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, স্থির কাজ, স্থির যদি কোনো কাজ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ওই ভার্বের স্থানে ভার্বের বেস ফর্ম অথবা ভার্বের পাস্ট ফর্ম, দ্যাট মিনস এখানে যদি সেই টেকিং ফর্মটি যদি এখানে থাকে তখন আমি যদি এটি স্থির হয় সেক্ষেত্রে আমরা এর স্থানে হয় টেক লিখব, না হয় টুক লিখব। এখন কথা হচ্ছে এটি কোন সময় কিসের উপর নির্ভর করবে, আরেকটি যে ফাইনিট ভার্ব থাকে তার উপর নির্ভর করবে। যদি সেই ফাইনিট ভার্বটি পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে আমাদের এখানে পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা লাগতে পারে, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। যদি সেই ভার্বটি স্থির কাজ, দ্যাট মিনস সেই ভার্বের কাজটি যদি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স থাকে তখন এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করা লাগতে পারে, দ্যাট মিনস ভার্বের বেস ফর্ম ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। আবার যদি সেই ভার্বটি কন্টিনিউয়াস টেন্সে থাকে বা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে থাকে তখন এখানে আমার ভার্বের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে। তাহলে ওই ভার্বটির উপর ডিপেন্ড করবে টেন্স, কিন্তু আগে জানতে হবে যে নন ফাইনিট ভার্বটির ফাইনিট রূপ কী সেটি। দেন হচ্ছে হ্যাভিং যদি থাকে, শুধু হ্যাভিং, এটি হচ্ছে অনলি, অনলি যদি হ্যাভিং থাকে তাহলে তার স্থানে ব্যবহার করতে হবে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। যদি এরকম থাকে হ্যাভিং, হ্যাভিং, হ্যাভিং মানি, হ্যাভিং মানি, দ্যাট মিনস টাকা থাকায় বা টাকা থাকার জন্য, টাকা থাকার কারণে। তাহলে যদি এরকম শুধু হ্যাভিং রয়ে থাকে কোথাও তাহলে তার স্থানে হ্যাভ, হ্যাজ ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এখানে আমাদের হবে হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড, তারপরে মানি। হি হ্যাভিং মানি কুড বাই এ কার, অথবা হ্যাভিং মানি আই কুড বাই এ কার। সেক্ষেত্রে যেহেতু ওখানে কুড রয়েছে তাহলে একটি পাস্ট ফর্ম, তাহলে এখানেও এই ভার্বটি পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে হ্যাড। যদি ওখানে থাকে হ্যাভিং মানি আই ক্যান সাপোর্ট দ্য পুয়ার ফ্যামিলি, আই ক্যান হেল্প দ্য পুয়ার, সেক্ষেত্রে যদি ওখানে ক্যান, ওখানে আমাদের ফিউচারের প্রেজেন্ট ফর্ম, সেক্ষেত্রে এখান থেকে প্রেজেন্ট ফর্ম দুটি রয়েছে হ্যাভ, হ্যাজ, তাহলে হ্যাভ অথবা হ্যাজ বসবে, এরপরে যা থাকবে নাউন থাকুক বা প্রোনাউন থাকুক সেটি ব্যবহার করতে হবে। এরপর হচ্ছে যদি হ্যাভিং এর পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে তাহলে হ্যাভিং, হ্যাভিং টেকেন, হ্যাভিং টেকিং, টেকেন মানি, হ্যাভিং টেকেন মানি হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে, টাকা নিয়ে সে চলে গেল, তখন সেটাকে ব্যবহার করতে হবে হ্যাভ, হ্যাজ, এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, তখন এখানে টেকেন। তাহলে হি হ্যাড টেকেন, ওখানে যদি পাস্ট টেন্স থাকে তাহলে এখানে হ্যাড হয়ে যাবে এটি। যদি ওখানে প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকে তাহলে এখানে ওটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাবে। তাহলে ওই টেন্সের উপর নির্ভর করে এখানে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু মোট কথা হচ্ছে যে বা প্রধান কথাটি হচ্ছে যে এটার ফাইনিট রূপ কী সেটি তোমার জানতে হবে। আজকে আমি সেই জানানোর চেষ্টাই করছি। এবার হচ্ছে যদি ভার্বের টু এবার ভার্বের বেস ফর্ম থাকে টু টেল অথবা টু লিভ, এই ক্ষেত্রে তাহলে এখানে প্রথমে ক্যান কুড, তারপর হলো ভার্বের বেস ফর্ম, দ্যাট মিনস ওখানে টু বাদ গিয়ে সেখানে শুধু লিভ থেকে যাবে। যদি এরকম হয় উই ইট টু লিভ, আমরা বেঁচে থাকতে খাই, তখন সেখানে হবে উই ইট সো দ্যাট উই ক্যান লিভ, সেটি হচ্ছে সেন্টেন্স চেঞ্জের ক্ষেত্রে আপনি বলছি। কিন্তু এই টু এর স্থানে হবে প্রথমে ক্যান কুড, তারপর হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্মটি, তখন আর এই টু থাকবে না, টু উঠে যাবে।
তারপর হচ্ছে যদি টু টু থাকে তারপরে যে ভার্বের বেস ফর্ম থাকে সেক্ষেত্রে ক্যানট কুড নট তারপর হলো ভার্বের বেস ফর্ম হবে। তাহলে এরকম যদি হয় টু ইল টু ওয়াক, তাহলে এখানে হবে ক্যানট কুড নট তারপর হচ্ছে ওয়াক। এটি মনে রাখতে হবে। কখন শুধু ওয়াক লিখবো, কখন ক্যান নট কুড নট লিখবো, কখন শুধু ক্যান কুড তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম দিয়ে ওটাকে ফাইনাইট করবো, সেই জিনিসগুলো এখান থেকে তোমরা আজকে শিখতে পারবে। আমি এই যাবৎ এই বিষয়ে ফাইনাইট ভার্বের এই যে চেঞ্জের বিষয়টি নিয়ে কাউকে আলোচনা করতে দেখিনি, সেই জন্য আজকে আমি আলোচনা করছি যাতে তোমরা শিক্ষার্থী যারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই চ্যানেলের সাথে রয়েছে তারা বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারো, অন্যদের চেয়ে তোমরা যাতে এগিয়ে থাকতে পারো যারা এই চ্যানেলের সদস্য রয়েছে। এরপর হচ্ছে উইদাউট বাই তারপর যদি ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে সেক্ষেত্রে ওটাকে চেঞ্জ করতে হবে কীভাবে, যেমন বাই রিডিং যদি থাকে তখন ওটা শুধু ভার্বের বেস ফর্ম হবে অথবা ভার্বের পাস্ট ফর্ম টেন্স অনুসারে। আমি এখানে টেন্সের প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে ওই যে ফাইনাইট ভার্ব যেটি থাকবে সেটি যে টেন্সে থাকবে সেই অনুযায়ী এখানে ব্যবহার করতে হবে। সেক্ষেত্রে এই বাইয়ের ক্ষেত্রে বা উইদাউটের ক্ষেত্রে এই অংশটুকু সাধারণত অনেক সময় প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সই বেশি হয়ে থাকে, এটি তোমাদের মনে রাখতে হবে। তবে মূল কথা হচ্ছে এখানে টেন্সের সঠিক প্রয়োগ করে দিতে হবে। এই যে বাই এবং উইদাউট থাকবে সেটা আর থাকবে না, এটি বাদ হয়ে যাবে। বাদ হয়ে যাওয়ার পরে যখন বাদ হয়ে যাবে তখন এই আইনজিযুক্ত আইনজি অংশটিও বাদ হয়ে যাবে, কারণ আইনজি দিলে হলো সে নন ফাইনাইট হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ফাইনাইট করতে হলে এই আইনজি বাদ গিয়ে হয় ভার্বের পাস্ট ফর্ম বসবে অথবা প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে অথবা টেন্স অনুসারে আমার যেটা প্রয়োজন হয় ফাইনাইট ভার্বের টেন্স অনুসারে সেটি প্রয়োগ করতে হবে। এবার হচ্ছে বিং তারপরে যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকে, বিং বিং caught, being caught, the being caught the fox lost his tail, যে ধরা পড়ে শিয়ালটি তার লেজ হারিয়েছিল। এখন এখানে এই বিং যখন থাকে সেই ক্ষেত্রে সাধারণত এই সেন্টেন্সগুলো প্যাসিভ ভয়েস আকারেই বেশি থাকে। তাহলে এখানে হবে দ্য ফক্স ওয়াজ কট, যেহেতু ওখানে পাস্ট টেন্স রয়েছে তাহলে এখানে পাস্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস হবে। তাহলে দ্য ফক্স ওয়াজ কট, শিয়ালটি ধরা পড়েছিল। এরপরে যে পরে অংশটুকু সেভাবে তো ফাইনাইট ভার্বের অংশটুকু তার কখনো চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় না। এরপরে এছাড়া এখানে ব্যবহার করা যেতে পারে টু হ্যাভ, তারপরে হচ্ছে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মও ব্যবহৃত হতে পারে। এটি হচ্ছে বিংয়ের সময়। তবে বেশিরভাগ সময় এটি প্যাসিভ ভয়েসই বেশি ব্যবহৃত হয়। তার প্যাসিভ ভয়েস করার নিয়মটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব তারপর হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। এখন অক্সিলারি ভার্ব কোন টেন্সের সময় কোনটি বসবে সেটি আমি ভয়েস চেঞ্জ অংশে এই চ্যানেলে আলোচনা করেছি, সেখান থেকে তোমরা ট্রান্সফরমেশন সেন্টেন্স নামে যে প্লেলিস্টটি রয়েছে সেখানে ভিজিট করলে পেয়ে যাবে সেই লিঙ্কগুলো। তারপর হচ্ছে যদি শুধু ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে, শুধু ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে প্যাসিভ ভয়েস আকারে করতে হয়। তো এই আমি এটি আলোচনা করিনি, এটা করেছি কারণ হচ্ছে যে এই বিংয়ের সেন্টেন্সগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্যাসিভ ভয়েস হয়। এভাবে বি ভার্ব তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, এটি হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের গঠন। তাহলে আমি সরাসরি এখানে প্যাসিভ ভয়েসের কথা বলেছি, যেহেতু গঠনটি এখানে দেওয়া রয়েছে তাহলে এই গঠনটি দিয়ে প্যাসিভ ভয়েসই বোঝায়, কারণ বি ভার্বের পরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল প্যাসিভ ভয়েসই সর্বদা থাকে। অথবা এটি কন্টিনিউয়াস টেন্স হতে পারে, তবে কন্টিনিউয়াস টেন্স হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম থাকে, এই জন্য তোমার এটি প্যাসিভ ভয়েস হবে, এটি মাথায় রাখলেই বেশি হবে। তবে শুধু যদি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে ভার্বের সেই সেন্টেন্সগুলো, শুধু যদি পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে সেই সেন্টেন্সগুলো প্যাসিভ ভয়েস অথবা টু হ্যাভ ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এটি হলো বেশি হয়। যেমন যে দ্য কার ব্রট ফ্রম জাপান ইজ রানিং ওয়েল, যে জাপান থেকে আনা গাড়িটি ভালো চলছে। তাহলে এখন এখানে আমাদের প্যাসিভ ভয়েস যদি করতে হয় তাহলে এখানে যেহেতু রানিং এখন ভালো চলছে আর এই গাড়িটি আনা হয়েছে অথবা হয়েছিল, তাহলে এটিকে আমরা এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসও করতে পারবো, আবার প্রেজেন্ট পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে যেহেতু এটি আনা হয়েছে, যেহেতু গাড়িটি আনা হয়েছিল আগে কিন্তু গাড়িটি এখনও রয়েছে
সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে প্যাসিভ ভয়েসও করা যাবে, আবার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে প্যাসিভ ভয়েসও করা যাবে। দ্য কার ওয়াজ ব্রট ফ্রম জাপান ইজ দ্য কার হুইচ ওয়াজ ব্রট ফ্রম জাপান ইজ রানিং ওয়েল, অথবা দ্য কার হুইচ হ্যাজ বিন ব্রট ফ্রম জাপান, যা জাপান থেকে আনা হয়েছে। তাহলে যদি শুধু পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে কোনো ভার্বের, সেটিকে ফাইনাইট করতে হলে প্যাসিভ ভয়েস আকারে করতে হবে। হয় তোমার সেটি ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস হবে, অথবা পাস্ট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস হবে, অথবা টু হ্যাভ ভার্ব দ্যাট মিনস পারফেক্ট টেন্স দিয়ে প্যাসিভ ভয়েস করা যাবে। তো এখানে যে আলোচনা আমি করলাম তার সারমর্ম হচ্ছে যে আইনযুক্ত ভার্বগুলো কীভাবে ফাইনাইট করতে হবে, আবার হ্যাভিং যুক্ত নন ফাইনাইট ভার্বগুলোকে কীভাবে ফাইনাইট করতে হবে, টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্মগুলো কীভাবে ফাইনাইট করতে হবে, এরপরে উইদাউট এবং বাইয়ের ক্ষেত্রে যে ভার্বগুলো রয়েছে সেগুলো কীভাবে ফাইনাইট করতে হবে, বিং এর পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকলে সেটিকে কীভাবে ফাইনাইট করতে হবে, শুধু যদি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম থাকে সেই ভার্বকে কীভাবে ফাইনাইট করতে হবে। তো এই যে আমি সংক্ষিপ্ত এখানে আলোচনা করেছি, আশা করছি এর মাধ্যমে তোমরা বুঝতে সক্ষম হবে। এরপরে যে পরীক্ষায় যখন চেঞ্জ করতে হবে, সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করার সময় যদি চেঞ্জ করতে হয়, বা কোনো অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েস করার সময় যদি চেঞ্জ করতে হয়, অন্য কোনো জায়গায় যদি চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয়, ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে হোক অথবা স্পোকেন ইংলিশের ক্ষেত্রে হোক, খাতায় কম্পোজিশন প্যারাগ্রাফ লেখার সময় প্রয়োজন হোক, তোমরা অবশ্যই পারবে। তো এই ছিল আমার আজকে আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়টি, সেটি এখানে আলোচনা করলাম। এটি অন্য কোনো চ্যানেলে রয়েছে কিনা আমার জানা নেই, তোমরা অন্য কোনো জায়গায় এই আলোচনা এর আগে শুনেছো কিনা অথবা পেয়েছো কিনা বা পাবে কিনা সেরকম আমার জানা নেই। তবে এই চ্যানেলে আজকে তোমরা এটি পেলে, এবং এটি পেয়ে অবশ্যই তোমরা অনেক বেশি উপকৃত হয়েছো। উপকৃত যদি হয়েই থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দেবে এবং অন্যদের সাথে শেয়ার করবে, অন্যদেরকেও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে, এই চ্যানেলের সাথে সর্বদা কানেক্টেড থাকবে। এবং যদি কোথাও কোনো বুঝতে সমস্যা হয় বা অন্য কোনো গ্রামেটিক্যাল টার্মসগুলো তোমাদের বোঝার প্রয়োজন হয়, সেগুলো কমেন্ট করে জানাবে, আমি অবশ্যই আলোচনা করব। এবং এই চ্যানেলের সাথে থাকবে, সর্বদা বাসায় থেকে পড়াশোনা করবে, বাইরে আর ঘোরাঘুরি করার প্রয়োজন হবে না, ঘোরাঘুরি করে ভাইরাসের হাতে কট খেতে হবে না, এখন বাসায় বসেই পড়াশোনা করতে পারবে এই চ্যানেলের মাধ্যমে। তো আশা করছি তোমরা এই চ্যানেলের যত লেসন রয়েছে সবগুলো থেকেই তোমরা পড়াশোনা করছো এবং আজকের লেসনটি অনেক বেশি উপভোগ করেছো। আমি তোমাদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। আই উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আই হোপ ইউর ব্রাইট ফিউচার। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। থ্যাংকস টু অল।